जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था सब हसु था खुशी था सांग मैंने यही वीडियो डिस्क्रिप्शन में मो टेलीग्राम लिंक देदेवी आपण मैंने जो जॉइनिंग करने चाहूँगी मो टेलीग्राम रे जॉइन करने तो सांग मैंने आपण मैंने जानी बर्तमान सबू जिले में होमगार्ड भी फॉर्म बाहर तो पिला माने आवेदन कर केन्द्रापड़ा जिले में तो 1 तारिख इंटरव्यू हम तो ये आप देखिए जो जिले सब ना बर्तमान होमगार्ड बाहरनी तो ये मसे 2 मास भितर सबू जिले होमगार्ड बाहर जाव तो पिला माने अप्लाई करेंगे तो प्राय पिला जानी पारना जेहेतु ऑफलाइन फॉर्मटा पड़ूँ पिला जानी पारना केतर पड़ जाऊँगी आम केन्द्रापड़ा भी एमती होता पिला कि जापारे फॉर्म भी पकई पारे जेहेतु ऑफलाइन हो जना पड़नी नेट रे बाहरनी तो सांग मैंने बर्तमान मो हाथ में गोटे फॉर्म अच्छे यहाँ हूँ अनुगुल सांग मैंने यहाँ हूँ अनुगुल डिस्ट्रिक्टर बाहर होमगार्ड बाहर तो आपको पूरा पढ़ी देखईदेवी केमती माने क्राइटेरिया केमती कौन डॉक्यूमेंट दरकार फॉर्म फिलअप करने ऑफलाइन तो फॉर्म पड़े आप जानी तो ये फॉर्म पड़ूँ तो आपको देखईदेवी तो आप बास मन दे पढ़ापढ़ी करूँ यहाँ बर्तमान अनुगुल डिस्ट्रिक्ट बाहर यही मध्यम सब डिस्ट्रिक्ट बाहर जो जिते डिस्ट्रिक्ट बाहर तो आपको जनईदेवी तो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पिला माने जो सब वीडियो देखुं तो से भाई भाई मानक मैंने बर्तमान जनईदेवी कौन सब दरकार तो आप वीडियो माध्यम जानीपारे केमती कौन फॉर्म पड़ूँ कौ डेट पड़ूँ बर्तमान फॉर्म पढ़ी चली पड़ूँ बर्तमान तो आप आराम से डॉक्यूमेंट नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे तो चलतु मुझे पढ़ी देखई दूँ तो सांग मैंने देखु 19/5/2025 यहाँ नोटिसटा बाहर यहाँ हूँ आम जिला गृहरक्षी कार्यालय अनुगुल उपर लिखाई होम ऑफ द कमांडेंट होमगार्ड अनुगुल देखो अनुगुल जिला गृहरक्षी संगठन गृहरक्षी विभाग नियुक्ति सूचना तो देखो अनुगुल बर्तमान फॉर्म अप्लाई होगी अनुगुल जिला गृहरक्षी यहाँ देखो अनुगुल जिला गृहरक्षी संगठित संस्था 141 गृहरक्षी पदवी चयन निमंते उपयुक्त इच्छुक प्रार्थी मान निर्धारित आवेदन पत्र फॉर्म ए दरखास्त आह्वान कर टोटाल अनुगुल 141 फॉर्म मान बाहर 141 पोस्ट अच्छी होमगार्ड इच्छुक प्रार्थी गृहरक्षी चयन निमंते आवेदन पत्र रे संपूर्ण सठिक रूपे पूरण कर तत्सहित उद्दिष्ट प्रमाण पत्र नकल संलग्न कर सीधा सड़क समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी अनुगुल कार्यालय से आवेदन पत्र तारीख 10/5/2025 ठारू 3/6/2025 अपराह 5 घंटा सुधा दखल कर माने 20/5/2025 तारीख माने फॉर्म पड़ी 20 तारीख फॉर्म पड़ा ये फॉर्म पड़ी लास्ट डेट हूँ 3/6 आर मास 3 तारीख जाए लास्ट डेट अच्छी अपराह 5 संध्या 5टा भितर आपण मैंने दाखल करवाटा आवश्यक आवेदन पत्र गुड़िक समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी अनुगुल कार्यालय एवं जिला समस्त थाना मानक 20/5/2025 तारीख उपलब्ध हो 20/5 मैंने तारीख थाना पे मिलूँ आप थाना आप निकट जो थाना सब अच्छी थाना मान फॉर्म आनी फिलअप करेंगे निर्धारित तारीख 5 घंटा पर पहुँचवा दरखास्त असंपूर्ण दरखास्त गुड़िक विचार को निना तमें से डेट पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे माने 3 तारीख पर से ग्रहण करेंगे ना तो देखो कंप्यूटर शिक्षा गाड़ी चालन रोसई विद्युत मिस्त्री एसी मिस्त्री बढ़ई धोबी भंडारी झाड़ूदार दरजी इत्यादि क्षेत्र माने से माने कहिया एक्स्ट्रा जो नॉलेज जो एक्स्ट्रा नॉलेज में भी मार्क अच्छी कंप्यूटर शिक्षा आप जानी दरकार आ सर्टिफिकेट थिला आहुरी बढ़िया हम गाड़ी चालन ड्राइविंग लाइसेंस थी दरकार हेवी लाइसेंस थी भल मार्क आप पाइबे रोसई शिखी दरकार विद्युत मिस्त्री आ एसी मिस्त्री बढ़ई धोबी भंडारी झाड़ूदार इत्यादि ये जो झाड़ूदार फाड़ूदार जो जानते हैं सर्टिफिकेट थी और बेस्ट हो भल मार्क पाइबे जदि आप प्राक्टिकल करी देखेबे से मार्क अच्छी ना आधार इत्यादि क्षेत्र में दक्षता एवं व्यावहारिक अभिज्ञता थी आवश्यक माने आप ये जानी अभिज्ञता थी से मैंने आप कहे प्राक्टिकल देखापी आप जानी देखे किसी ना भल मार्क पाइपर निजुक्ति समय विशेष अग्राधिकार दिज्व माने जो निजुक्ति हम जानी अधिक गुरुत्व दिज्व से अति जल्दी चाकरी पाइपर गृहरक्षी पदवी एक स्थायी चाकरी नुहे ये भी लिखिदे गृहरक्षी पदवी माने स्थायी नुह किंतु रेगुलर हो अच्छी मन माजी थे न्यूज कहते ओटीवी मुझे देखी आप देखी यहाँ होमगार्डटा बहुत जल्दी माने रेगुलर हो तथापि रेगुलर नहेले भी चाकरी किसी खराब नुह भल सालारी रोचे आमर भी एपटे पिला माने बड़ भाई मैंने चाकरी भी कर रही 10-12 वर्ष है भल दरमा पाँच यह एक स्वेच्छाकृत सेवा एवं यार अवधि 3 वर्ष अटे
ମାନେ ସେ କହିବା କଥା 3 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଚାକିରି କରିପାରିବେ, 3 ବର୍ଷ ଚାହିଁଲେ ବାହାରି ପାରିବେ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନ 1961, ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିୟମ 1962 ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସାର୍କୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର 1/2025 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ, ତାର ଅଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ଆପଣ ନିୟମ ମାନେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ନିୟମ ଥାଏ ନା, ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଆପଣ ସେ ବୁଝେଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ করে ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ମେନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ହେଉଛି ମେନ୍, କ'ଣ ମାଗୁଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଦେଇଛି ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ଅଛି, ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ନା, କେବଳ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, 19 ବର୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 60 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ି ଲେଖି ଏବଂ କହିପାରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବେ। ମାନେ ଆପଣ ନାଁରେ କେଉଁଠି ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ରେ କେବେ ମାନେ କେସ୍ ଫେସ୍ ନଥିବ, ଆପଣ ନାଁରେ ଆପଣ ଜେଲ୍ ଯାଇନଥିବେ କି ପୋଲିସ ଯାଇନଥିବେ, ଆପଣ ନାଁରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ନଥିବ, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ। ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜଟିଳ ଶରୀର ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ମାନେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ, କି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, କି ଆପଣ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନଥିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି ଚେକଅପ୍, ହାଲକା ହାଲକା କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ପିଜି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ, ମାନେ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ପାତ୍ର ମାନେ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ, ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର, ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ନେଇଯିବେ ଥିବ। ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନେ ସବୁ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 5ମ ପାସ୍ କହିଛି, ଆପଣ 10ମ +2 +3 ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ସବୁ ନେଇଯିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଶଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ଯଦି ଥାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ଆର୍ ସବୁ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା କି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ଭଲ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଗୋଟି ରଙ୍ଗୀନ ମାନେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରଙ୍ଗୀନ ବାଲା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଲଗା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ। ସହିତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଫଟୋର ପଛ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ପଛଟେ ସାଇନ୍ କରି ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଉପଲିଖିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାରିଖ ସହ ଅନୁପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯିବେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସବୁ ନକଲ ମାନେ ଜେରକ୍ସ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଜେରକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଜେରକ୍ସ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ, ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼। ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏବେ ବାହାରିଯିବ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଫର୍ମ ପଡ଼ିଛି ଆଗରୁ ତାର ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ବି ବାହାରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କେତେ ଫର୍ମ ପଢ଼େଇ ବି ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବାହାରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଏ ଚାକିରି ବି ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ 2-3 ଜଣ ଆମ ଏପଟୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଆସି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଭଲ ବି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଭଲ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବି ଭଲ ବି ଉପରି ବି ପଇସା ଅଛି, ସେ ବି କହିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ପଇସା ନେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଆପଣମାନେ ଆଉ ତ ମନା କରିପାରିବେନି ନା, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଉପରି ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେବା ଭଲ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ।
ଆପଣ ଚାକିରି ତ କରିବେ, ସରକାର ତ ଆପଣ ଦରମା ଦେବ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ପଇସା ନେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ଖଟିବାଟା ଭଲ। ଆଉ ତ ଚାକିରିଟା ଭଲସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ। ବରଂ ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫର୍ମ ପକାଇ ଆକୁ ବି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ବି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ। ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ମିଳିବ ନା 8 ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାହାରିଥିଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼ଟା। ଏବେ ବି ଆହୁରି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ମାନେ ଆବେଦନ ହେବ, କେବେ ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପଛରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେନି କି ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବ ସବୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ PDF ଯାହା ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଜମା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।